द्रोह काल स्वागतिका स्वाईंकर द्रोह काल रंजन प्रधानकर बुढ़ा बलंगर माझी इत्यादि पुरस्कृत होती। अर्थात 1980 परवर्ती समय रे उपन्यास पाई गोटे वातावरण तैयारी होउची, नुआ चेतना आम पाखक आसुची और यही चेतना फल आमे नुआ चिंता करिवार गोटे अवसर पाउछु। अरुंधति राय कहिथिले जे उपन्यास जटिल हब, उपन्यास बहुस्तरीय हब। देरिदा कहिले उपन्यास सॉरी जेकोसी साहित्य कृति से बहु अर्थ विशिष्ट हब। चेकोस्लोवाकिया रो जने लेखक बहु विख्यात लेखक मिलन कुंदेरा से तांकर गोटे विख्यात प्रबंध अच्छी। से प्रबंध 1984 मसीह लेखा है एवं ताहा मध्य पृथ्वी रे गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रबंध। से होची दि नोवेल एंड यूरोप मिलन कुंदेरा, जो थे से कहउचंती जे उपन्यास मरी जाइए, उपन्यास लेखा होनी। 1984 मसीह मिलन कुंदेरा चेकोस्लोवाकिया लेखक जे कि शासक मानकर अत्याचार पाई देशांतरी होइथिले, से कहउचंती उपन्यास मरी जाइए, उपन्यास लेखा होनी। एवं से कहिले बहु उपन्यास लेखा होउची, उपन्यास नाम रे बहु रचना लेखा होउची, किंतु सेगुड़िक उपन्यास पदवाच्य नुहंती। अर्थात मिलन कुंदेरांको जो मापकाठी रे से माने उपन्यास नुहंती। ताहले को माने उपन्यास, उपन्यास मापकाठी कौन ताकू जणैबाकू जाईकी से कहिचंती जे जो लेखा जो उपन्यास रे पाठकर व्यक्ति सत्ता उत्तरित होउथबो ताहा ही उपन्यास। 500 पृष्ठ लिखिदेले उपन्यास हम नहीं, उपन्यास हुए तो 150 पृष्ठार उपन्यास रे भी हम जदि से व्यक्ति सत्तार उत्तरणर बीज मंत्रटी रही थाए। बर्तमान प्रश्न होची व्यक्ति सत्तार उत्तरण कौन? मु जहा अच्छी, मोर चिंताधारा जहा अच्छी, मोर दृष्टिभंगी जहा अच्छी, ताहा एकक मनीषर दृष्टिभंगी। किंतु मु मोर व्यक्ति सत्तार ऊर्ध्व को जाइकी जदि समाज विषय रे पृथ्वी विषय रे भाबीबी ताहले हुए तो मु निजको गोटे सफल उपन्यासर नायक करि परिबी बा मोर व्यक्ति सत्तार सेटा ही उत्तरण हबो। बर्तमान यही सब जो पृष्ठभूमि रे आमे देखिबा जे आम उपन्यास कौन। 1980 परठू सामाजिक राजनीतिक ऐतिहासिक नाना उपन्यास हमर लेखा है, किंतु यही समय रे खूब गुरुत्वपूर्ण किछि सामाजिक जीवनर परिवर्तन आसीची। मनीषर कल्पनार बाहर किछि घटना घटिची एवं मनीषर सह्य शक्ति को हलई दबा भलिया किछि सामाजिक प्राकृतिक दुर्योग मध्य आसीची। आमर आलोचना प्रसंग रे सेगुड़िकर सूचना मध्य जरूरी। जेमिति बालियापाड़ रे क्षेपणास्त्र घाटी निर्माण हला बा हबार प्रस्ताव आसिला एवं ये प्रस्ताव पछरे जो 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 क्षयक्षतिर कथा आसिला ताहा अकल्पनीय। धान मीन आउ पानर बालियापाड़ क्षेपणास्त्र घाटी द्वारा
ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କଲେ ଓ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ଏ ପ୍ରତିରୋଧ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା। 2 ନମ୍ବର 1999 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ମହାବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ଏ ମହାବାତ୍ୟା ମଣିଷର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ମଣିଷ ଛିଡ଼ା ହେଲା। କାରଣ ମଣିଷର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ଛିଡ଼ା ହବ, ଏବଂ ଏଇ ଛିଡ଼ା ହବା ହିଁ ମଣିଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଓ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଘଟିଲା। ପୃଥିବୀରେ କୋଭିଡର ସନ୍ତ୍ରାସ ଦେଖାଦେଲା ଓ ସେ ସନ୍ତ୍ରାସ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭବ ଆଣିଦେଲା, ନୂଆ ଧରଣର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଣିଦେଲା। ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଫଳ ହଉଛି, ତାର କୁଫଳ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଫଳ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ କଥା କହୁଛି ଓ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନଲାଇନ କନସେପ୍ଟ ବକ୍ତୃତା ଦେବାର ଏଇ ହଉଛି କୋଭିଡର ଅବଦାନ। ଏବଂ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ 3 ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନାୟକଙ୍କର ମାଟିର ଯୋଦ୍ଧା କିମ୍ବା ନିବାରଣ ଜେନାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦ୍ର, ଏମାନେ ସେ ବାଲିଆପାଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିକି ଉପନ୍ୟାସ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଉଭୟ ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଇନାରୀ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ଏବଂ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧର କାହାଣୀ ଏଇ ବାଇନାରୀଟି ସେଠି ଅଛି। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମଗ୍ନ ମାଟି ଲେଖା ହଉଛି ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର, ଚକ୍ର ଲେଖା ହଉଛି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କର, ଏବଂ ରତିକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ସାରିଆ। ତାହା ମଧ୍ୟ ନାଁରୁ ଜଣା ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଭିଡକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ଆନନ୍ଦିତା ସାମନ୍ତରାୟ। 2020ରେ ସେଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ନା ହେଲା କୋଭିଡ-19। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିଟା ନାଁ କହୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସେଇ କେତେ ଦିନ 1922ରେ ବାହାରିଛି, ସେଇ କେତେ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ତାପରେ କେତେ ଦୂରେ ଜୀବନ ଅନିଲ ପାଢୀ, କିମ୍ବା ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଯୋଉ ନିବାରଣ ଜେନାଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ବାରିକଙ୍କର ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, କୋଭିଡରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଭାବେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଣେ ଖୁବ ପାଖରୁ ନିଜ ପରିବାରର ଜଣେ ଲୋକର ହେଇଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେତେ ଦୂରେ ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖା ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉଟସାଇଡର,
ବାହାରୁ ଥାଇକି ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ଏଇ ଯୋଉ ବାହାର ଆଉ ଭିତରର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିଲେ ଖୁବ ସହଜରେ ଜାଣି ହୁଏ। ସେଠି ଯେମିତି ଆମର ଏବଂ କୋଭିଡ ର ଗୋଟେ ବଡ ଆନାଦର ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ବହୁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସିଲା ଓ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ମାନ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିକି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଭୋଗକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି।